जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 10 10मो भाग अने 100मो भाग में हवे आपणे आगळ जोईए तो पेज नंबर 144 पर जे आपणे प्रश्न नंबर 3 आप्यो छे बराबर के कयुं शहेर ठंडू छे त्यांथी आपणे बाकी छे। तो अहींया लख्युं छे के हूँ हिमाचल प्रदेश में रहूँ छूँ, त्यां शियाळामां तापमान 2°C थई जाय छे। केटलीक वार पाणीनी पाइपोमां बरफ जामी जाय छे बराबर। नीचुं तापमान एटले के जेम जेम तापमान नीचुं थतुं जाय बराबर तेम वधारे नीचुं जतुं रहे तापमान तो तेनुं बरफमां रूपांतर थई जाय बराबर अने वधारे पड़तुं ऊंचुं तापमान जतुं रहे बराबर एटले के 100°C थी तापमान जे छे ए वधी जाय तो तेनुं रूपांतर जे छे ए शेमां थाय छे तो वराळमां थई जाय छे बराबर। अहींया लख्युं छे के परंतु हूँ राजस्थान में रहूँ छूँ ज्यां तापमान 48°C सुधी पहोंची जाय छे। अहीं बहु ज गरमी होय छे, पाणी लाववा माटे केटलाक किलोमीटर सुधी चालवुं पड़े छे बराबर। अहींया हिमाचल प्रदेश जे छे तेमां तापमान केवुं छे नीचुं छे अने अहीं राजस्थान छे तो राजस्थान में तापमान केवुं छे ऊंचुं छे बराबर एटले के राजस्थान में खूब ज गरमी पड़े छे। जेम के આપણે સંખ્યા રેખા લઈએ, સંખ્યા રેખા વિશે તમારે અત્યારે ભણવામાં આવ્યું નથી બરાબર, પરંતુ હવે પછીના ધોરણમાં આવશે કે આપણે આવી રીતે સંખ્યા રેખા દોરીશું બરાબર। આમાં અહીંયા આપણે લઈશું 0। હવે 0 થી આપણે જમણી બાજુ જેમ જઈશું બરાબર એમ સંખ્યા જે છે તેનું મૂલ્ય જે છે એ વધતું જશે બરાબર। 1 2 3 4 5 6 આવી રીતે આગળ ક્રમમાં જે સંખ્યા આવતી હોય તે આવતી જાય બરાબર। એવી રીતે આપણે ડાબી બાજુ લખીએ તો ડાબી બાજુ શું આવશે તો -1 -2 -3 -4 -5 બરાબર। તો મારો કહેવાનો અર્થ શું છે કે આપણે જેમ 0 થી આપણે જમણી બાજુ જઈશું એમ મૂલ્ય જે છે બરાબર મૂલ્ય કે કિંમત જે છે એ વધતી જાય છે બરાબર, કિંમત વધતી જાય છે બરાબર એટલે કે વધારે હોય છે અને આ બાજુ ઓછી થતી જાય છે બરાબર, ઓછી થતી જાય છે। એટલે આપણે તાપમાનની વાત કરીએ તો તાપમાન જે છે અહીંયા 0 થી આ બાજુ વધતું જાય બરાબર। જેમ કે અહીંયા 41°C છે તો 41°C જે છે એ આ 2°C કરતાં ઘણું વધારે કહેવાય બરાબર। આ 2°C એટલે આ જે છે ठंडू तापमान कहेवाय बराबर। ज्यारे अहींया राजस्थान में आपने आप्युं छे 41 नहीं 48°C आप्युं छे बराबर। तो आ 48°C जे तापमान है ये गरमी उत्पन्न करे छे बराबर। आटलू जे तापमान होय आपणा वातावरणनुं तो आपणने खूब ज गरमी थाय अने आटलू जो तापमान होय आपणा वातावरणनुं तो आपणने खूब ज ठंडी लागे बराबर। आ जे छे ठंडी दर्शावे छे। अत्यारे आपणुं नॉर्मली तापमान जे छे ए केटलुं रहे छे तो 15°C के 17°C सुधी रहे छे बराबर। तमे तमारा मोबाइल में जोशो तो अपना मोबाइल में आपने तापमान जे छे ए आजनुं तापमान केटलुं छे दिवसनुं ए पण बतावे छे अने रात्रे तमे जोशो तो रात्रे लगभग ए 15 करता ओछुं थई जाय छे बराबर। तो आ जे छे ए आपणुं तापमान केटलुं छे ए दर्शावे छे बराबर। एटले के जेम जेम संख्या नानी एम तापमान जे छे नीचुं थतुं जाय बराबर, ओछुं एटले के ठंडू तापमान कहेवाय अने जेम जेम अंक मोटो होय एम जे तापमान जे छे ए वधारे कहेवाय बराबर। तो अहींया आपणने शुं आप्युं छे के आपणने एक नक्शो आप्यो छे आ बराबर। आमां आ शहेरोना आपणने तापमान आप्या छे तो कया दिवसनुं आ तापमान छे तो 16 जान्युआरी 2008 ना रोज बपोरे 3 वाग्ये दरेक शहेरनुं तापमान नोंधवामां आव्युं हतुं बराबर। आ दरेक शहेरनुं तापमान 16 जान्युआरी 2008 ना दिवसे बपोरे 3 वाग्ये नोंधवामां आव्युं हतुं बराबर। तो આપણે જોઈ લઈએ કે શ્રીનગરનું તાપમાન કેટલું હતું તો 8.1°C બરાબર। એનો એકમ કયો છે તાપમાનનો તો અંશ એકમ છે બરાબર। જયપુરનું તાપમાન છે 23.2°C બરાબર। એવી રીતે મુંબઈનું તાપમાન છે 35.1°C, थिरुवनंतपुरमનું છે 33.5°C, भोपालનું તાપમાન છે 25.9°C બરાબર। कोलकाताનું તાપमान છે 26.6°C,
એવી રીતે ગુવાહાટીનું તાપમાન છે 24.8°C અને ચેન્નાઈનું તાપમાન છે 29.9°C, બરાબર. એટલે કે આ તાપમાન આપણને આપ્યા છે આટલા શહેરોના, એના પરથી આપણને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણને શું પૂછ્યો છે કે બપોરે 3 વાગ્યે કયા સ્થળનું તાપમાન સૌથી વધારે હતું, તે જ સમયે કયું સ્થળ સૌથી વધુ ઠંડુ હતું, બરાબર. તો આટલામાંથી કયા શહેરનો અંક આપણને મોટો લાગે છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ તો અહીંયા મુંબઈ છે, બરાબર. મુંબઈનું તાપમાન જે છે સૌથી વધારે છે. કેટલું આપ્યું છે આપણને? 35.1°C, બરાબર. આ જ સમયે કયા શહેરનું તાપમાન સૌથી ઓછું છે? તો અહીંયા શ્રીનગરનો અંક જે છે એ સૌથી નાનો છે, બરાબર. 8.1°C છે. તો બપોરે 3 વાગ્યે જ્યારે મુંબઈનું તાપમાન 35.1°C હોય છે, એ જ સમયે શ્રીનગરનું તાપમાન 8.1°C છે, બરાબર. એટલે કે મુંબઈનું તાપમાન જે છે એ વધારે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ગરમી હશે અને શ્રીનગરનું જે તાપમાન જે છે એમાં શું હશે? તો ઠંડી હશે, બરાબર. તો આ આપણે જવાબ લખવાનો છે. અહીંયા આપણે જવાબ લખીએ કે બપોરે 3 વાગ્યે કયા સ્થળનું તાપમાન સૌથી વધુ હતું? તો બપોરે 3 વાગ્યે મુંબઈનું તાપમાન સૌથી વધુ હતું, બરાબર. કેટલું? તો આપણે લખીએ મુંબઈનું તાપમાન, બરાબર. કેટલા અંશ સેલ્સિયસ છે? 35.1°C, બરાબર. 35.1°C. એવી રીતે આ જ સમયે કયા શહેરનું તાપમાન સૌથી ઓછું છે? તો શ્રીનગરનું તાપમાન, બરાબર. અહીંયા આપણે લખીએ કે શ્રીનગરનું તાપમાન સૌથી ઓછું છે, બરાબર. કેટલું છે? અહીંયા લખીએ શ્રીનગરનું તાપમાન બરાબર છે 8.1°C, બરાબર. 8.1°C છે, બરાબર. પછી બીજો પ્રશ્ન શું છે કે મુંબઈનું તાપમાન શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં કેટલું વધુ હતું, બરાબર. આ જે તાપમાન છે એ શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં કેટલું વધારે છે? તો એ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? તો મુંબઈનું જે તાપમાન છે એમાંથી આપણે શ્રીનગરનું તાપમાન બાદ કરીશું, તો આપણને ખબર પડશે કે મુંબઈનું તાપમાન જે છે એ શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં કેટલું વધારે છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે અહીંયા આપણને આપ્યું છે મુંબઈનું તાપમાન બરાબર છે 35.1°C અને શ્રીનગરનું તાપમાન બરાબર છે 8.1°C, બરાબર. હવે કેટલું તાપમાન વધારે છે, બરાબર. એટલે તેના માટે આપણે શું બાદબાકી કરીશું, એટલે એને કહેવાશે કે તફાવત શોધવો, બરાબર. તફાવત આપણે જોઈશું તો 35.1°C ઓછા 8.1°C, બરાબર. આની આપણે બાદબાકી કરીશું તો જે જવાબ મળશે એ તફાવત કહેવાશે, બરાબર. તો અહીંયા સાઈડ પર આપણે તફાવત લઈએ કે 35.1°C ઓછા 8.1°C, બરાબર. આ 8 જે છે એને આપણે 3ની નીચે મૂકવાના નથી, બરાબર. એને ક્યાં મૂકીશું? આપણે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવે એ રીતે નીચેની જે સંખ્યા છે તેને ગોઠવવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા આવશે 0, અહીંયા 1માંથી 1 જાય તો અહીંયા 0 રહેશે. પોઈન્ટની નીચે આપણે પોઈન્ટ મૂકીશું. 5માંથી 8 બાદ થશે નહીં, તો શું કરીશું? અહીંયાથી વધી લઈશું, અહીંયા 2 રહેશે, અહીંયા થશે 15, બરાબર. હવે ગણો, 15માંથી 8 જશે તો કેટલા રહેશે? 7 રહેશે, બરાબર. અને અહીંયા થશે 2, એટલે જવાબ આવશે 27.0°C, બરાબર. 27.0°C જે છે એ એટલું મુંબઈનું તાપમાન વધારે છે, બરાબર. વધુ છે શ્રીનગરના તાપમાન કરતાં.
પછી શું પ્રશ્ન છે? તો પછી છે કે તિરુવનંતપુરમમાં તાપમાન 40°C સુધી પહોંચે તે માટે તાપમાનમાં કેટલા ડિગ્રીનો વધારો જરૂરી છે? અહીંયા તિરુવનંતપુરમનું તાપમાન આપણને આપ્યું છે, બરાબર. આ તાપમાન જો 40°C સુધી પહોંચે તે માટે કેટલો વધારો તેમાં જોઈશે એવું આપણને કીધું છે, બરાબર. તો આમાં પણ આપણે શું કરવાનું છે? તો 40માંથી આપણે 33.5 બાદ કરીશું એટલે આપણને ખબર પડશે કે 40°Cમાં કેટલા ઉમેરવાની આપણે જરૂર છે, બરાબર. કેટલા °C ઉમેરવાની જરૂર છે? તો આપણે લખીએ કે તિરુવનંતપુરમનું તાપમાન, બરાબર. તિરુવનંતપુરમનું તાપમાન આપણને કેટલું આપ્યું છે? 35.5°C, બરાબર. અને હવે તેમાં જરૂરી વધારો, બરાબર, શોધવા માટે શું કરીશું આપણે? 40°C ઓછા 35.5°C, બરાબર. જે જવાબ આવે એ આપણે અહીંયા લખવાનો છે. તો આપણે સાઈડ પર એનો બાદબાકી કરીએ, બરાબર. 35.00 આપણે લખી શકીએ, 40.00, બરાબર. એની નીચે આપણે 35.5 મૂકવાના છે, બરાબર. હવે અહીંયા 0માંથી 5 જશે નહીં, અહીંયા પણ 0માંથી 5 જશે નહીં, એટલે અહીંયા 4 પાસેથી આપણે વધી લઈશું તો અહીંયા 3 રહેશે, બરાબર. અહીંયા 10 થશે, પરંતુ હજી આપણે આગળ વધી લેવાની છે એટલે અહીંયા રહેશે 9, બરાબર. અને અહીંયા થશે 10, તો આ 0 અહીંયા આપણે 0 લખી શકીએ, બરાબર. 0માંથી 0 જાય તો 0, 10માંથી 5 જાય તો 5 રહેશે. પોઈન્ટની નીચે આપણે પોઈન્ટ મૂકીશું. 9માંથી 5 જશે તો અહીંયા 4 રહેશે, બરાબર. તો આપણો જવાબ શું આવ્યો? તો 4.50°C, બરાબર. તમે 4.50°C વત્તા 35.5°C કરશો તો જવાબ તમને 40°C મળશે, બરાબર. તો આ જે છે એ તેનો જવાબ છે. પછી શું છે? ચેન્નઈ કરતાં કોલકાતાનું તાપમાન કેટલું ઓછું હતું, બરાબર. ચેન્નઈ, આ રહ્યું ચેન્નઈ, બરાબર. તેનું તાપમાન છે 29.9°C અને કોલકાતાનું તાપમાન છે 26.6°C. તો શું કરીશું? કેટલું ઓછું તાપમાન છે તે આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. તો આપણે ચેન્નઈનું જે તાપમાન છે તેમાંથી કોલકાતાનું તાપમાન બાદ કરીશું એટલે આપણને ખબર પડશે કે ચેન્નઈ કરતાં કોલકાતાનું તાપમાન જે છે એ કેટલું ઓછું છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા લખીએ ચેન્નઈનું તાપમાન, બરાબર. અને અહીંયા લખીશું કોલકાતાનું તાપમાન, બરાબર. અહીંયા આપણને ચેન્નઈનું તાપમાન કેટલું આપ્યું છે? 29.9°C. કોલકાતાનું કેટલું આપ્યું છે? 26.6°C, બરાબર. હવે આ જે તાપમાન જે છે ચેન્નઈનું કોલકાતા કરતાં કેટલું ઓછું તાપમાન છે એ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? તો આપણે ચેન્નઈનું જે તાપમાન છે તેમાંથી કોલકાતાનું તાપમાન બાદ કરીશું એટલે બાદ બાકીને આપણે શું કહીશું? તફાવત, બરાબર. તો 29.9°C ઓછા 26.6°C, બરાબર. તો બાદબાકી કેટલી આવશે? તો અહીંયા 9માંથી 6 જશે તો કેટલા રહેશે? 9માંથી 6 જાય, બરાબર. તો 3 રહે. 29.9 ઓછા 26.6, બરાબર. 9માંથી 6 જાય તો કેટલા રહેશે? 3 રહેશે. પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ, અહીંયા 9માંથી 6 જશે તો પણ 3 રહેશે. અહીંયા 2માંથી 2 જાય તો 0, એટલે જવાબ આપણને મળે છે 3.3°C, બરાબર. તો ચેન્નઈ કરતાં કોલકાતાનું તાપમાન જે છે કેટલું ઓછું છે? તો 3.3°C જેટલું ઓછું છે એમ કહેવાય, બરાબર. હવે પ્રશ્ન શું છે કે આ જ દિવસે સવારે 3 વાગ્યે પણ આ શહેરોના તાપમાન નોંધવામાં આવ્યા હતા. કોષ્ટક જુઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો, બરાબર. અહીંયા આપણને કોષ્ટક આપ્યું છે. તો શું છે કે સવારે 3 વાગ્યે કયા સ્થળનું તાપમાન સૌથી ઓછું હતું? કલ્પના કરો કે તમે ત્યાં હોવ
અને તમે કેવું અનુભવો છો તેનું વર્ણન કરો. બરાબર, તો આમાં આપણે જોઈએ સૌથી ઓછું તાપમાન કયું છે, સૌથી નાની સંખ્યા કયામાં છે, તો શ્રીનગરમાં. બરાબર, 1.3 છે. એટલે તો આજે સવારે 3 વાગ્યાનું જે તાપમાન લીધું છે, નોંધ્યું છે, બરાબર, તેમાં આપણે લખીશું કે સૌથી ઓછું તાપમાન કયા સ્થળનું છે, તો શ્રીનગરનું તાપમાન જે છે એ સૌથી ઓછું છે. અને ત્યાં તમે હોવ, બરાબર, ત્યાં ખૂબ જ ઠંડી હોય તો તમે શું કરશો, બરાબર, તો ગરમ કપડાં પહેરીને આપણે બધા ફરીશું. બરાબર, અત્યારે અહીંયા આપણે પણ ઠંડી છે જ, પરંતુ અહીંયા જે ઠંડી છે તેના કરતાં ત્યાં તો ખૂબ જ ઠંડી છે. બરાબર, ત્યાંનું તાપમાન કેટલું બતાવ્યું છે, 1.3°C. બરાબર, અત્યારે અહીંયા આપણે લગભગ 10 થી 15ની વચ્ચે તાપમાન રહે છે. બરાબર, તો ત્યાંનું તાપમાન જે છે એ આટલું ઓછું છે હોય તો કલ્પના કરો કે ત્યાં તમને કેવું લાગશે. બરાબર, તેનું તમે વર્ણન કરો એવું આપણને કીધું છે. તો આપણે ગરમ કપડાં પહેરીને ફરીશું. બરાબર, તાપવા માટે તાપણી કરીશું. બરાબર, અને રૂમમાં હીટર જો હોય તો આપણે તેની સામે બેસી રહીશું. બરાબર, એવો આપણને અનુભવ થશે. પછી શું છે કે ચેન્નાઈમાં સવારે 3 વાગ્યે તથા બપોરે 3 વાગ્યે માપેલા તાપમાન વચ્ચે કેટલો તફાવત હતો, ભોપાલમાં કેટલો હતો. બરાબર, ચેન્નાઈમાં સવારે 3 વાગ્યે માપેલ તાપમાન, ચેન્નાઈમાં સવારે 3 વાગ્યે માપેલ તાપમાન કેટલું છે, તો 21.1°C છે. અને બપોરે 3 વાગ્યે માપેલ તાપમાન કેટલું છે ચેન્નાઈમાં, બરાબર, 29.9°C છે. તો આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શોધો. એટલે એનો અર્થ શું થશે કે આ જે છે 29.9 જે છે એમાંથી તમારે 21.1 જે છે એ બાદ કરવાના છે. બરાબર, એવી રીતે ભોપાલનો તફાવત શોધવાનો છે. ભોપાલમાં બપોરે 3 વાગ્યે કેટલું તાપમાન હતું, તો 25.9°C અને સવારમાં કેટલું હતું, તો 9.8°C. તો આ બંનેનો તફાવત શોધો. બરાબર, તો આ જે છે આ જે પ્રશ્નો 2 છે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે. બરાબર, અહીંયા જે આપ્યું છે તેમાંથી અહીંયા જે તાપમાન સવારનું આપ્યું છે એ તમારે બાદ કરવાનું છે. બરાબર, એટલે તમને જવાબ મળશે. બરાબર છે, તો આપણું આ પ્રકરણ જે છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. બરાબર છે, જેને વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તેને વિડીયો જોઈ લેવાનો છે. બરાબર છે, જય મહારાજ.